बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां 9वीं क्लास का साइंस विषय का 5वां पाठ जिसका नाम है जीवन की मुढ़ली इकाई, उहदे संबंध में आपां जिहड़ी जानकारी हैगी आ साझी करांगे। तो इस पाठ दे विच आपां जानांगे कि जीवन की मुढ़ली इकाई किहनूं कहा गया, तो उस मुढ़ली इकाई नूं लभण दे विच ते उस ते अगाह होर काम करन दे विच किन्ना किन्ना दा योगदान रहा, तो उस मुढ़ली इकाई की पूरी बनतर जिहड़ी हैगी आ वो आपां देखांगे। इस विच उस दे वख-वख रूप, वख-वख तरह के जिहड़ी उसकी होंद हुंदी है, अलग अलग तरह के अंगां दे विच उस बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला तुहानूं एक मैं चित्र दिखा रहा जिस दे विच तुसीं देखोगे कि एक विग्यानी सी जिसका नाम सीगा रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी दे विच इन्हें एक प्रयोग किया सीगा। उन्हें जिहड़ा कॉर्क हुंदा है उसकी बिल्कुल पतली जी एक काट सीगी जिहड़ी उन्होंने अपने इस सूक्ष्मदर्शी थले देखा। जिहड़े कि सूक्ष्मदर्शी तुसीं इस चित्र विच देख रहे हो, आ सूक्ष्मदर्शी उहदा सीगा। तो इस सूक्ष्मदर्शी के थले इस रॉबर्ट हुक ने उस सलाइस नूं जदों देखा तो वो कुछ इस तरह की नज़र आई। भाव उहदे विच 6 कोनियां वाले एक कोठड़ी नुमा बनतरां बणीआं होईआं सी, जिवें कि मधुमक्खी दे छत्ते विच निक्के निक्के घर बने हुंदे आ जिन्हां विच कि मक्खियां रहिंदियां। तो उन्हां छोटे छोटे कोठड़ियां नूं ऑब्जर्व करके रॉबर्ट हुक ने इहनूं नाम दे दिता कोशिका दा। यही कोशिका जिहड़ी है बाद दे विच सैल दे नाम दे नाल अगाह मकबूल हुई, उस नाम दे नाल फेमस हुई। तो जो उस कॉर्क नूं इस रॉबर्ट हुक ने देखा सीगा, एक्चुअल विच वो बाहरले पासे उसकी सैल बॉल सीगी कल्ले कल्ले कोठड़ी नुमा बनतर दी, ते वो एक तरह के डैड सैल सी, मृत सैल सीगे जिन्हां दे विच खाली थां सीगी, जो इस रॉबर्ट हुक ने उस प्रयोग नूं कीता सीगा। हुण इस सैल की होंद नूं पुख्ता रूप विच देखण दे लई आपां एक एक्टिविटी करांगे, जिस दे विच कि आपां देखांगे कि किवें उस सैल नूं लभ्या जांदा हैगा। उहदे लई आपां एक किरिया करनी है जिहड़ी कि प्याज राही होनी है। करना की है कि आपां एक प्याज जिहड़ा हैगा उसनूं लैणा है, उसदे छोटे छोटे पीस लैणे आपां कट के, ते एक आपां आ प्याज कट्टिया होया गिलास जिहड़ा कवर इस दे विच आपां पानी पाया होया, एक स्टेन लई हुई है, इन्हां नूं आपां वाच गिलास कहने हैगे आ। हुण इस दे विच आपां प्याज नूं जदों चीरांगे तो प्याज नूं चीरन तो बाद उस दे विच कई तरह के आपां नूं सैल नज़र आउणगे। उन्हां नूं फोरसिप दे नाल आपां उसकी पतली झिल्ली नूं अलग कर लेना। उस विचों जदों फोरसिप दे नाल पतली झिल्ली नूं वख कीता, सैल की पुख्ता जिहड़ी जानकारी प्राप्त करन दे लई कि उस नूं आपां किवें देख सकते हैं, आपां एक प्रयोग करांगे जिस दे विच आपां जिहड़ा प्याज हैगा उसकी बिल्कुल पतली झिल्ली नूं वख करांगे ते उस नूं सूक्ष्मदर्शी दे थल्ले देखांगे, जिस नाल आपां नूं सैल जिहड़े दिखाई देणगे, सैल की पूरी बनतर दिखाई देऊगी। इस प्रयोग नूं करन लई सब तो पहला आपां नूं जिहड़े हैगे प्याज लैणे पैणे, फिर वाच ग्लासिस दे विच प्याज नूं कट के रखांगे, एक वाच ग्लास च पानी पावांगे, एक च स्टेन पावांगे जिस नाल कि सैल दे उत्ते आपां रंग करना हैगा, ते पानी फिर एक वाच ग्लास दे विच पावांगे। सब तो पहला आपां प्याज नूं इस तरह चीरांगे, उसदी एक अंदरों उसकी जिहड़ी बिल्कुल बरीक झिल्ली उहदी अंदरली सतह ते लगी हुई आ उहनूं वख करांगे फोरसिप दे नाल। जे तां अपने कोले साफ आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इहनूं आपां दोबारा भी इस विचों लै सकते हैं, क्योंकि इन्नी ज़्यादा मात्रा च प्याज की झिल्ली हुंदी है, कोई एडी समस्या वाली गल नहीं। जे आपां दोबारा भी लै लांगे इसनूं तां इस विच प्याज की झिल्ली नूं आपां प्राप्त कीता, ते इस प्याज की बरीक झिल्ली नूं आपां की करांगे, आपां वाच ग्लास दे विच जिहदे विच पानी पिया होया उहदे विच पावांगे,
ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਟੇਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰੀਕ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੀਡਲ ਭਾਵ ਸੂਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਅਰ ਬਬਲ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਿੱਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੀਵਨਹੁੱਕ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਤ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਕਿੰਜੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦਰਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਦੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਐਮ ਸ਼ਲੀਡਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਐਮ ਸ਼ਲੀਡਨ ਦੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਉਹ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਗਲੀਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਮੈਡੋਮੋਨਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਮੀਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੂਥ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲਜੀ ਕਾਇਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਤਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਈ ਤਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਔਸਮੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਸੰਘਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲੇ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਘੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਗਾੜਾ ਘੋਲ ਭਾਵ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਪਰਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ
2 ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਬੀਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ 2 ਬੀਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਡ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਬੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੋਨਾਂ ਬੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਛਿਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਆਂਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਸਦਾ ਯੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਾਪਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੀ ਮਾਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਬੀਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ 50-50 ml, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਰੌਡ ਨਾਲ ਉਸ ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਂਡੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈਗਾ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘੰਟੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਂਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਾਪਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਘੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਘੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਤੇ ਆਂਡਾ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਂਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਓਸਮੋਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਓਸਮੋਸਿਸ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਸਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਖਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਖਣਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੋਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਟਿਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਓ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਹ ਰੀਓ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਮਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਟਿਪ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਓ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫੋਰਸਿਪ, ਕਲਾਸ ਸਲਾਈਡ, ਕਵਰ ਸਲਿਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਡਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 0.1% ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 5%। 5% ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ, 0.1% ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਧੀ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਓ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 0.5% ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਏਅਰ ਬਬਲ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 0.5% ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਸੁੰਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵੱਧ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰਕ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਰੇਸ਼ੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਸੂਚਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਰੇਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, DNA ਦੇ। DNA ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ DNA ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
यही अगली पीढ़ी विच जांदी है। तो इस करके जिहड़ा केंद्रक है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहते हैं सैल का। हुण ये काम किवें करदा? काम ये करदा कुछ प्रोटीन करके। वो प्रोटीन जिहड़े हैगे आ, जिहड़े जीन हुंदे आ, उन्हां दे विच कुछ प्रोटीन भरे हुंदे आ। वो प्रोटीन ही इस विच काम करते हैगे। प्रोटीन जिहड़े हैगे वो की काम करते हैं कि सूचना नूं एक तो दूसरी पीढ़ी तक लैके जाते हैं, कम्यूनीकेट करते हैगे। तो कोई भी जिहड़े बनतर हैगी आ वो प्रोटीन ही बनाते हैं। तो इस तरह जिहड़ा केंद्रक हैगा उहदे बारे आपां जाणिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट हैगा, कितना जरूरी अंग हैगा। इहदी अपनी बाहरले पासे एक खास मैंबरेन हुंदी है जिन्हों आपां केंद्रक झिल्ली कहने हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली जिहड़ी हैगी है सैल द्रव तो केंद्रक नूं वख करदी हैगी है। तो ये आपां केंद्रक बारे जाणिया। अंदरला हिस्सा जिहड़ा केंद्रक दा उहनूं न्यूक्लियोप्लाज्म कहने हैं। बाहरला हिस्सा जिहड़ा केंद्रक झिल्ली तो बाहर है वो साइटोप्लाज्म हैगा। तो यह सीगा अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सैल ऑर्गेनल जिन्हों आपां केंद्रक कहने हैं उहदे बारे। वैसे तो केंद्रक तो बाद आपां नूं ये जानना जरूरी हो जाता है कि की ये केंद्रक सारे तरह के सैलों के विच हैगा, उस दे बाहर केंद्रक की झिल्ली हैगी है। तो ये जिहड़ा आपां जानन दे लई हुण देखांगे कि जिहड़ा सैल हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਜੀਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, जिन्ने भी सृष्टि के अलग अलग तरह के जीव है। दूसरी तरह का जोड़ा सैल है वह है प्रोकैरियोटिक सैल। आम तौर पर एक सैली जीवों के विच हुंदा है। तो यदी जिहड़ी अनुवंशिकी सूचना हैगी है यह इस दे विच स्टोर हुंदी है। जिहड़ा तुहानूं नीला थ्रैड लाइक क्रोमैटिन दिख रहा, जिन्ने भी एक सैली जीव है वो सारे प्रोकैरियोटिक सैल है। इवन जीवाणु बैक्टीरिया वो भी प्रोकैरियोटिक सैल है। हुण इन्हां विच निकड़े अंग हुंदे बहुत सारे। उन्हां निकड़े अंगां दे आधार ते ही इन्हां आपां वख-वख तरह के सैलों के काम हुंदे हैगे आ। वो आपां देखण दी कोशिश करांगे। जे आपां इस दे कंट्रोल सेंटर भाव न्यूक्लीअस वाल आपां हुण देख रहे हैं। न्यूक्लीअस दी मूवमेंट बड़ियां क्लीयर है। इस विच DNA जिहड़ा एक अनुवंशिकी अंग हैगा इसदा, जिहड़ा कि सैल दे विच की कुछ हैगा वो किवें उन्हें काम करना है, किवें उन्हें अपनी सूचना अगली पीढ़ी नूं लैके जानी है, वो क्रोमैटिन रेशियां दे राही जिन्हों आपां क्रोमोसोम भी कहा सी, गुणसूत्र भी कहा सी, उस तरह यह लैके जाता है। तो DNA जिहड़ा हैगा आ क्रोमोसोम की बनतर तुसीं देख रहे हैं इस दे विच। हुण इहदे आधार ते आपां अगां निर्धारित करांगे कि जिहड़ा केंद्रक हैगा उहदे आधार ते ही जिहड़े यूकैरियोटिक ते प्रोकैरियोटिक सैल जिहड़े बनते हैगे। तो ये राइबोसोम बारे दस्सिया जा रहा है, जिहड़े कि प्रोटीन बनाते हैगे आ। आम तौर पर जिहड़े एंडोप्लाजमी रचनावां हुंदियां उस दे उत्ते राइबोसोम चिंबड़ जाते हैं। तो इन्हां ने प्रोटीन संश्लेषण करना हैगा। जिहड़े पीले रंग के तुसीं राइबोसोम देख रहे हैगे ये तुरते फिरते रहिंदे आ पूरे साइटोप्लाज्म दे विच। आराम नाल इन्हां दा सुतंत्र रूप हुंदा है। तो एंडोप्लाजमी रेटिकुलम नाल रल के ये दो तरह दीयां एंडोप्लाजमी रेटिकुलमां बनाते। एक जिहदे नाल नहीं चिंबड़े हुंदे वो SCR हुंदा, जिहदे नाल चिंबड़दे उहनूं RER कहने आपां, या खुरदरा एंडोप्लाजमी रेटिकुलम, खुरदरियां एंडोप्लाजमी रचनावां। हुण एंडोप्लाजमी रचनावां जिहड़ियां हैगियां ये अपने नाल बहुत सारा समान लैके जांदियां। प्रोटीन जदों राइबोसोम राही बन जाता हैगा, वो प्रोटीन जिहड़ा हैगा ये एंडोप्लाजमी रचनावां राही तुरदा तुरदा वैसिकल्स के रूप विच कित्थों तक पहुँचता हैगा, गोल्जी कायावां तक। आ जिहड़ियां गोल्जी काया हैगियां ये प्राप्त कर लैंदियां प्रोटीन नूं। ते ये प्रोटीन क्योंकि सैल दे वाधे लई जरूरी है, इसलिए गोल्जी कायावां जिहड़ियां ये आराम नाल पूरे सैल विच तुरदियां फिरदियां रहिंदियां। ते जिथे किते सैल विचों उहनूं प्रोटीन की जरूरत हैगी है या होर किसी पदार्थ की लिपिड की जरूरत हैगी है, वो सारा पदार्थ जिहड़ा इवन कार्बोहाइड्रेट भी ये अपने नाल लैके जाते हैं। तो उहदे नाल ये सैलों नूं चाहे पौधा सैल होवे ते चाहे जंतु सैल होवे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ATP ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸੈੱਲ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੱਤਾ ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਲੀਆ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜਿਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹਿਊਮਨ ਸਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੂਛ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ